오늘은 생명의 신성함 세 번째 시간, The Sanctity of Life. 이 세 번째 시간으로요, 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리는 피조세계라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. In Genesis 1st chapter 1, God created humanity as male and female, and then gave them a command or a mission, you should say, which we call the cultural mandate. 창세기 1장에서 사람을 남자와 여자로 창조하신 하나님께서는 이어서 그 사람들에게 한 가지 사명, 명령을 주시는데 우리는 그것을 문화 사명이라고 부릅니다. Cultural mandate. Genesis chapter 1, verse 28. 우리 한번 함께 읽어볼까요? And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the bird of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. 하나님께서 다 만드셨어요. God created everything. And then He gave all that He created to humanity and commanded them to bear fruit, multiply, fill the earth, subdue it, and rule over it. God, the Creator, is calling people to live in His creation as if they were creators. 하나님이 창조 주신대요. 사람들 보고 그 창조 세계에 살면서 창조주처럼 살아라 라고 말씀하시는 거예요. 여러분이 뭔가를 만들어 놓고 열심히 노력을 기울여서 뭔가를 만들었다고 생각해 보세요. 완성했다고 생각해 보세요. 그런데 다 만들어 놓고는 다른 사람에게 주면서 너 이거 가지고 네가 사용하고 너 걸로 써. 너가 가서 가지고 놀아. 이렇게 말하는 것과 똑같은 것입니다. 그러면 나는 손해, loss 아닌가요? 모든 것이 하나님 것이고 모든 것이 하나님이 만드신 것인데 왜 사람에게 주신 걸까요? Everything belongs to God and it is His creation. So why did God give it to humanity? 제 아이들이 어렸을 때요. 여러분 슬라이드를 영어가 편하신 분들은 슬라이드를 읽으시면 좋겠는데요. 아이들을 위해 장난감을 만들어준 적이 있습니다. 아빠가 열심히 몇 시간 동안 만들어줍니다. 그리고는 아이들한테 이제 이거 가지고 놀아. 마인크래프트에 나오는 개를 만들어 하려고 그래가지고 박스를 잘라서 이렇게 만들었어요. 그리고 나서 제가 만든 것을 애한테 주고 가지고 놀라고 할 때 아까울까요? 안 아까울까요? 전혀 아깝다고요? 전혀 아깝지 않습니다. 오히려 아이들이 내가 만들어준 것을 가지고 좋아하고 그걸 가지고 잘 가지고 놀고 소중하게 다루면 저는 그 자체만으로 너무 기뻐요. In fact, when my children enjoy what I made, play with it well, and treat it with care, I feel immense joy. 정말 기뻐요. This is God's heart. The heart of a father toward his children. The heart of a mother who prepares each meal with care for her children. Genesis chapter 1 speaks of this creator God from the very beginning. This kind of creator God. God of the Bible is never a frightening or authoritarian God. He is a parent-like God. The cultural mandate is an expression of God's love toward us and of His delight in humanity. When men and women go out into the world as God's image-bearing creators, producing values and goodness, making the world a better place or more beautiful place, they fulfill this cultural mandate. And this brings joy to God, the true creator. 그리고 그때 세상은 더 멋진 곳이 됩니다. 여러분 정말 놀랍고 신비한 사실입니다. 하나님께서 창조하신 세상인데요. 사람이 그 세상을 잘 가꾸고 돌볼 때 그 세상이 더 멋진 곳이 되는 거예요. 여기 놀라운 성경의 진리가 있습니다. 여러분 무슨 말인지 알고 싶으시면 예배 끝나고 여기 커클랜드 워터프론트로 한번 내려가서 걸어보세요. 워싱턴 호수, 이 커클랜드라고 하는 Land of Kirk, 커크라는 사람이 처음 와가지고 이곳에 있다고 해서 커클랜드라고 하는데요. 커크라는 사람의 이름을 땄지만 이게
컬크의 땅입니까? 하나님 땅이에요. 하나님이 만드신 땅이고 하나님이 만드신 워싱턴 호수인데요. 사람들이 그것들을 잘 가꾸고 거기에 공원을 만들고 하니 어떻죠? 더 아름다워지는 겁니다. 그렇지 않았다면 이 땅은 하나님이 만드셨지만 잡초와 풀들만으로 가득할 거예요. 사람의 손길이 닿을 때 더 아름다워지는 창조 세계. 여러분 정말 하나님의 창조 속에는 이런 하나님과 사람의 협력이라고 하는 The cooperation of God and humanity, 이 사람과 하나님의 협력이라고 하는 놀라운 비밀이 숨어 있는 것입니다. 창조 세계예요. 여러분 go out there and cherish it. Whatever you do, give glory to God, give thanks to God and cherish it. 그런데 문제가 있습니다. But there is a problem. 이렇게 사람들이 하나님처럼 창조하고 아름답게 세상을 발전하다가 보니 사람이 스스로 자기가 하나님이라고 착각하기 시작하는 거예요. As humans create in the world like God and cultivate the world beautifully, they begin to think themselves as gods. Thinking oneself to be God. Thinking oneself to be God. This is the original sin. 스스로 하나님이라 생각하는 것, 이것이 바로 원죄입니다. So Genesis chapter 3 verse 5 says this. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님처럼 된다라고 되어 있죠. People, the tree of the knowledge of good and evil is not an apple tree. Okay? People did not literally eat apple. This is not a story about a specific place somewhere on the earth. The tree symbolizes something. The tree symbolizes the truth that God alone is God. The tree symbolizes that God alone is God. It's just a sign that the creator of the earth exists separately from us. To eat of its fruit is to disregard this fact, to believe oneself to be God. 여러분, 세상을 살면서 마치 내가 주인인 것처럼 사는 것, 나에게 맡겨진 내 생활 환경에서 내가 하나님처럼 되어서 내 맘대로 하려는 것, 이것이 바로 원죄입니다. 내 삶도 내 맘대로 결정할 수 있고 심지어 내 성별이나 내 생명까지도 내가 결정할 수 있다고 생각하는 것. 여러분 성경에는요 자살하는 게 죄라고 명백하게 나와 있지는 않습니다만 그러나 그 자체가 원죄인 것을 알아야 됩니다. 그 자체가 원죄예요. 그렇게 사람이 어느 순간 이 세상이 마치 내 세상인 것처럼 착각하고 내가 하나님이라고 생각하니까 여러분 그 피해를 누가 받습니까? 세상이 받는 거예요. 내 주위 사람들, 세상이 받는 겁니다. 여러분 생각해 보세요. 여러분 옆 사람 사랑하시죠? 누구 보고 아멘이라고 하는 거예요? 혼자 있으면서. 여러분 아무리 여러분 옆 사람을 지금 기도해 주세요. 좋은 짝을 만나게. 지금 너무 마음에 이 아픔이 있나 봐요. 여러분 정말 옆 사람을 사랑하지만 생각해 보세요. 옆 사람이 하나님이라고 생각하면요 그 세상에서 여러분 살고 싶습니까? 여러분 제가 하나님인 세상에서 여러분 살고 싶으세요? 전혀 아니죠. 저도 여러분이 하나님의 세상에서 살고 싶지 않아요. 여러분 내가 하나님이 되면요 If I were to live as God, I would ruin my family. I know that for sure. 내가 하나님이 되면요 내 가정 망칩니다. 내 직장, 내 공동체 망칩니다. How much hurt would I inflict with my word? And how much harm would I inflict with my actions? 내가 말 한마디로 얼마나 상처를 주고 내 행동 하나로 얼마나 피해를 주며 살겠습니까? 지금 안 그런다는 게 아니라 얼마나 더 그럴까요? This is why after Genesis chapter 3:5, where it says humans became like gods, Genesis 3:17 says that the ground was cursed because of them. Genesis 3:17 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. It says, cursed is the ground because of you.
땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다 말씀을 하세요. 그렇죠? 요즘 우리가요, 이 기후 위기라는 이 말을 더 이상 하지 않고 그걸 넘어서 기후 재앙이라고 합니다. These days we go beyond the term climate crisis to refer to it as climate disaster. 여러분, 18세기 산업혁명 이후에 사람들은 돈을 더 많이 벌기 위해 자연을 파괴하기 시작합니다. 자기 마음대로 자연을 정복하고 착취하고 죽여도 된다라고 생각을 해요. 스스로 하나님이 되었기 때문에 그렇습니다. It is no coincidence that the 17th century Enlightenment movement occurred just before the 18th century Industrial Revolution. 18세기 산업혁명 바로 전에 17세기 계몽주의가 있었다는 사실은 결코 우연이 아닙니다. 17세기 계몽주의는 한마디로 말해서 사람들을 깨워서 스스로 하나님이 될 수 있다는 것을 알려주자라는 운동이었어요. 신에게서부터 자유로워지자는 겁니다. The Enlightenment movement was about freeing themselves, freeing people from God. Until then, the world had been ruled by God. 그 이전까지 세상은요, 신의 지배를 받는 세상이었는데 17세기서부터 과학, 철학, 심리학, 예술 이런 모든 면에서 신이 없는 세상이 시작된 것입니다. Isn't that why nature was destroyed like this? The land was cursed. 그러니 자연이 이렇게 파괴된 것이 아닙니까? 땅이 저주를 받는 겁니다. 여러분, 아프리카에 머리 없는 코끼리라는 걸 들어본 적 있으세요? Have you ever heard of headless elephant in Africa or India? 한동안 아프리카 땅에는요, 머리 없는 코끼리 시체가 너무나 많이 있었습니다. 이 얘기 아세요? 왜냐하면 코끼리의 상아, ivory tusks, 이것이 고급 재료이기 때문에 그래요. 그런데 코끼리의 상아는요, 코끼리의 두개골 속에서부터 시작합니다. 그러니 그것을 하나라도 더 뽑아내기 위해서 아예 코끼리의 머리를 잘라버려서요, 머리 없는 시체들이 아프리카에 널려 있었던 것입니다. 이 아프리카 이야기를 더 해보면요, 여러분, 블러드 다이아몬드 라는 말을 들어보셨죠? 아프리카 대륙에는 엄청난 양의 다이아몬드가 묻혀있다는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 아프리카가 축복받은 땅인 줄 알았더니 그게 오히려 저주가 되었다는 거예요. 다이아몬드를 얻기 위해 사람들끼리 서로 죽이고 노예 삼는 일이 발생해서요, 나라 전체가 망가지고 가난하게 되는 일이 오히려 발생하는 겁니다. 창세기 3장 17절의 말씀이 그대로 이루어지는 것입니다. This is the fulfillment of Genesis 3:17. When humans try to become God, the earth suffers. The people around you suffer. Romans 8:19, today's passage says this. 이렇게 사람이 스스로 하나님이 되려고 할 때 땅이 저주를 받는 것이고 우리 주위 사람들이 저주를 받는 것인데요. 오늘 본문 로마서 8장 19절이요. 그래서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어봅니다. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있다. 여러분, 현재 우리가 이 기후 재앙이라고 부르는 이 이상 기후 현상은요, 이 World Economic Forum에 의하면요, 매년 1.7 to 3.1 trillion dollar의 손해를 우리에게 입히고 있다고 합니다. 이거로 발생하는 비용이 1.7조에서 3.1조까지 된다는 거예요. 이게 얼마나 큰 금액인지 와닿지가 않아서요, 시간당으로 계산해 보면요, 1시간당 $16 million loss. 그러니까 지금 1시간당 1,600만 달러가 웨이스트 되고 있다는 거예요. 이 기후 변화 때문에. 그래서 지금 우리가 정말 급진적인 노력을 하지 않으면 이 손해는 2050년까지 계속될 것이고 더 증가할 것이라고 이야기를 합니다. 이 월드 이코노믹 포럼에 가보니까 그런 아티클이 올라와 있어요. 그런데 이런 기후재앙의 주범인 이산화탄소가 만들어진 것이 바로 18세기 산업혁명 때부터라고 해요. 한번 이산화탄소가 배출되면요, 한 200년 정도 지구 대기를 더 떠도는데요. 이산화탄소는 한 번 생기면 200년 동안 갑니다. 이로 인해 산소가 사라지고 보온 효과가 생겨나는 거죠. 그로 인해 현재 지구의 온도가 18세기 산업혁명 이전과 비교했을 때 1.2도 올라갔는데 1.5도 이상이 되면요, 지구는 지금보다 더 살기 어려워지는, 그야말로 재앙보다 더 심한 수준이라고 이야기를 합니다. 이렇게 기후재앙이 된 것은
환경 자체의 문제가 아닙니다. The climate disaster is not a problem of the environment itself. Today's text, Romans 8:20 says this. For the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. We blame the weather, saying things like the weather is strange nowadays. The weather is too hot or too cold. We blame the weather. But the truth is that these conditions are the result of human sins, the sins of humanity. Our attempt to make ourselves God. Humans, instead of being creators, became destroyers. And God allowed this. It is talking about God allowed this. But hope remains. Verse 21. That the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. There is a hope that one day God's children will appear and break the curse. Until that day, all creation groans together. Verse 22, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Although humans have destroyed the world by trying to be their own God, there have always been people who work to restore it. They strive to reestablish God's role in the world and bring it back under God's governance rather than human dominion. These people are the Christians referred to as God's children. 예를 들면요. 사람이 돈을 더 많이 벌기 위해 다른 사람을 노예로 삼아 부리던 것이 당연하던 시절이 있었습니다. 노예를 데리고 사는 게 당연한 시대. 그런데 그때 노예 해방을 이뤄낸 사람들이 윌리엄 윌버포스 같은 크리스천들이었어요. 사람들에게 글자를 가르치고 교육해서 그렇게 하나님 행세하는 사람들의 세상 속에서 억눌리고 그렇게 지배받던 그 사람들을 벗어날 수 있도록 도와준 사람들도 크리스천들이었습니다. 인류 역사상 처음으로 학교를 세운 사람들이 크리스천들이에요. 사람들이 스스로 하나님이 되어 다스리는 세상 속에서 병들거나 장애가 있는 사람들은 사람 취급을 받지 못했습니다. 로마 왕국에서는요, 아이가 태어났는데 장애가 있으면 길거리에 버려도 된다라고 했대요. 한 사회의 시민으로서 도움이 안 되는 사람들은 가차없이 쫓아내고 방치했던 인류의 역사 속에서 처음으로 병원을 세워서 그 쓸모없는 인생이라 취급받던 사람들을 돌보고 어떻게 해서든지 치유해서 회복시키려 했던 사람들이 바로 크리스천들이었습니다. 그리고 크리스천들이요, 현대 과학을 이끌어요. 아이작 뉴튼 같은. 또 현대 예술의 발전에 큰 영향을 주었습니다. 우리 음악하는 사람들, 박, 음악의 아버지잖아요. 크리스천입니다. 마이클앤젤로, 단테, 이런 크리스천들이 컨트리뷰트 하는 거예요. 여러분, 아프리카의 블러드 다이아몬드를 제가 얘기했는데요. 아프리카 나라 중에서 21세기에 가장 빠르게 성장하고 있는 나라, 보츠와나라는 나라를 아세요? 보츠와나? 아프리카 남부에 있습니다. 사하라 남부에 있는 나라인데요. 보츠와나는요, 아프리카 나라 중에 가장 다이아몬드가 많이 생산되는 나라인데, 모든 발견되는 다이아몬드를 나라의 소유로 해요. 그래서 투명하게 그 수익을 공개하고 부패를 가로막는 나라로 유명합니다. 그런 깨끗한 정책으로 인해서 나라가 도리어 부강해지고 삶의 질이 개선되었습니다. 이게 어떻게 가능했을까요? How was this possible? 왜냐하면 1960년대에 영국으로부터 독립한 지 얼마 안 됐어요, 이 나라는요. 근데 영국에서부터 독립하면서 나라의 법을 그렇게 깨끗하고 바르게 세운 사람이 있었는데 그 일을 한 사람이 바로 보츠와나의 영웅이자 초대 대통령인 세레체 카마라고 하는 대통령이에요. 그가 독실한 크리스천이었기 때문에 그렇습니다. 다른 나라들은 블러드 다이아몬드로 다 죽고 죽이는데 이 나라만 다이아몬드 때문에 부강한 나라가 된 거예요. 이 파운딩 파더가 크리스천이었기 때문에. As the Bible says, when God's children are revealed on the earth, there is hope. There still is hope. And the earth eagerly waits for them. 성경 말씀대로요. 이 땅에 하나님의 자녀들이 나타날 때 소망이 있는 것이고, 그래서 이 땅은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있는 것입니다.
오늘 본문 19절 다시 보여주시면 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 바로 그 말씀을 하고 있는 거예요. So what then is our application today? Let's briefly look at 3 points and conclude. 그럼 오늘 적용은 뭘까요? 간단하게 3가지를 살펴보고 마치도록 하겠습니다. First application. First, a life of humble stewardship. 첫째는요, 겸손한 청지기적인 삶입니다. We must remember that we are not God, but steward of the world God created, entrusted to us to manage well on His behalf. 내가 하나님이 아니라 하나님께서 창조하신 세계를 하나님 대신 잘 맡아서 관리하는 사람인 것을, 청지기인 것을 잊지 말자는 것입니다. 오늘 우리가 추수감사주일로 모여서 이렇게 예배를 드리는데요. 여러분, 추수감사주일이란 말로 이러한 청지기적인 삶을 사는 사람들만이 기념하는 날인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 내가 현재 누리고 내가 소유한 모든 것이 내가 스스로 하나님이 된 결과라고 생각하는 사람에게는요, 모든 것이 그냥 내가 열심히 해서 노력해서 이룬 것일 뿐 전혀 감사로 다가오지는 않을 것이기 때문에 그렇습니다. 그냥 열심히 한 대가예요. 여러분, 대가를 받는데 감사합니까? 우리 인플로이어들은 아실 거예요. 인플로이들이 샐러리를 받을 때 입으로는 감사하다고 하지만 사실 마음속으로는 당연하게 생각한다는 사실 아시죠? 여러분, 하루만 늦게 줘봐요. 난리 납니다. 그죠? It's not true Thanksgiving. There is no true Thanksgiving when there is an expectation. 그러나 모든 것이 하나님의 것이고 나는 단지 맡아서 관리하는 청지기일 뿐인데 내가 이렇게 누리고 살 수 있는 것을 이런 소유를 허락해 주신 그 주님께서 나를 생각하셔서 나에게 허락해 주셨다고 생각하는 사람들은요, 입으로만 감사가 아니라 진심으로 감사할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 만족할 수 있게 돼요. First, a life of stewardship, humble stewardship. And second, we must strive to protect and care for the world God has created. We must actively participate in environmental protection. 둘째, 우리는요, 하나님께서 창조하신 세계를 보호하고 잘 간직하기 위해 노력해야 됩니다. 환경 보호에 적극적으로 참여해야 됩니다. 여러분, 아버지가 열심히 장난감 만들어 주었는데 아이가 받아서 부숴버린다면 마음이 어떨까요? 아버지의 마음이 어떨까요? 엄마가 열심히 밥 해줬는데 자녀가 마치 돈 내고 먹는 사람인 것처럼, 손님인 것처럼 그렇게 너무 당연하게 생각한다면, 당연하게 밥 얻어먹는다면, 더 나아가 맛이 왜 이러냐, 다른 집은 이런 메뉴 있다는데 이런 메뉴 할 수 없냐, 더 나아가서 마음에 안 든다고 그릇을 내던진다면 엄마의 마음이 어떨까요? 여러분, 지금 미국 행정부는요, 이 기후 협약에서 탈퇴했습니다. 당장 눈앞의 이익만 생각하는 그들에게 싸고 편리한 에너지원이 있는데 뭐하러 굳이 친환경 에너지, 재생에너지에 투자해야 되냐, 이해가 안 되는 겁니다. 사업가여서 그런지 모르겠어요. 그러나 이제 우리는요, 멸망하지 않기 위해 더 비싼 방법으로 수익이 줄어드는 선택을 할 수밖에 없는 상황에 처해 있어요. 그냥 나 하나쯤, 그냥 불편하고 귀찮은 것 나 하나쯤 안 한다고 해서 뭐 상관없겠지 하는 그 마음과 싸워야 되는 것입니다. 신앙인으로서, 자녀로서 우리는 더 적극적으로 손해와 헌신을 감당하려고 노력해야 하는 것입니다. 예를 들어 볼까요? 여러분, 쓰레기를 분리수거하는 노력부터 우리가 좀 시작했으면 좋겠어요. 나 하나쯤 그냥 상관없지 않나 생각하지 마시고요. 쓰레기 버릴 때 뭐가 컴포스트인지, 리사이클러블인지, 랜필인지 구분하는 법부터 우리가 좀 해보면 좋겠습니다. 쓰레기 사용 자체를 자제해야 된다고 하더라고요. 편리하다고 해서 생수통에 담긴 물을 마시기보다 텀블러를 가지고 다니래요. 아시죠? 이게 짜서 쓰는 비누, 핸드솝, 짜서 쓰는 것보다 바알솝을 쓰래요. 이것만 해도 플라스틱을 굉장히 많이 안 쓴다고 합니다. 플라스틱과 전쟁해야 돼요. 그러니까 굳이 비싼 컴포스터블 용기를 사서 써야 되는 상황에 우리가 처해 있는 것입니다. In short, we must commit ourselves to small but meaningful actions for creation. 우리는 작지만 의미 있는 일들에 적극적으로 더 헌신해야 하겠습니다. Third application. But in doing all this, we must not lose hope. 그러나 셋째, 이 모든 일에 소망을 잃지 말아야 하겠습니다. 우리 22절, 23절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 22절, 23절입니다.
로마서 8장 22절 23절 For we know that the whole creation had been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation but we ourselves who have the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Along with creation, along with all creation, we share in the suffering of the broken world. 모든 피조물과 함께 우리도 이 파괴된 세상 속에서 고통을 함께 받고 살 수밖에 없습니다. 기후 변화가 생기면 우리도 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 먹거리는 점점 더 없어지고 오염되고 있습니다. 도대체 뭘 먹어야 될지 모르겠어요. 날씨는 점점 이상해지고요. 무엇보다 우리 속에 있는 우리 스스로 하나님이 되고자 하는 이 죄성은 여전히 사라지지 않고 있는데요. Yet we must remember, this is just childbirth pain. 이것은 해산의 고통일 뿐이라는 것을 우리 잊지 말아야 합니다. The birth pangs. 해산의 고통. 여러분, 이 고통이 심해질수록 우리는 압니다. 뭘 알죠? 고통이 심하면 심해질수록 이제 곧 아이가 태어날 순간이 온다는 사실을 우리는 알아요. The pain of childbirth is not a curse, but rather the process by which the true children of God are revealed. 이 해산의 고통은요, 저주가 아니라 도리어 참된 하나님의 자녀들이 나타나는 과정일 것이고요. It is not the end, but the beginning. Not destruction, but the beginning of eternal new life. 끝이 아니라 시작이며 멸망이 아니라 영원한 새 생명의 시작이라는 사실을 우리가 기억하면 좋겠습니다. 그래서 오늘 본문 18절이 이렇게 시작합니다. 함께 읽고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 18절입니다. 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광에 견주면 아무것도 아니라고 나는 생각합니다. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 세상이 하나님의 아들들, 딸들이 나타나기를 신음하며 기다리고 있다라고 하는 이 말씀을 읽습니다. 우리를 창조주처럼 세상에 나아가서 창조하고 다스리고 아름다운 것들을 만들어내라고 하신 주님의 그 마음을 깨달아서 주님께서 맡겨주신 이 창조 세계와 나의 삶을 주님의 청지기로서 잘 맡아 관리하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 진정한 감사는 그런 청지기들만이 할 수 있을 줄로 믿습니다. 우리에게 맡겨주신 자연이라고 하는 환경이라고 하는 이곳을 보호하기 위해 우리가 노력을 기울이고 관심을 기울이는 교회 되게 하여 주십시오. 편한 대로 살지 않게 해 주십시오. 편한 대로 사고 편한 대로 버리지 않게 하여 주십시오. 이것이 주님의 나라이고 주님의 소유라는 것을 늘 생각하며 주님을 사랑하는 마음으로 우리의 환경을, 나의 삶의 환경들을, 내 주위 사람들을 대할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 그런 우리로 말미암아 아직 소망이 이 땅에 남아있다는 것을 믿고 이 땅을 넘어선 영원한 나라를 함께 바라보며 우리가 이 창조 세계와 함께 소망을 잃지 않고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.